जय श्रीकृष्ण। बड़ एकादशी भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी ठारू 4 मास जाए क्षीर सागर रे शयन करिथांती। पुणी कार्तिक शुक्ल एकादशी रे उठी थांती। एही 4 मास देव शयन कारणरू समस्त मांगलिक कार्य बंद थाए। जो समय रे भगवान देव शयनरू जाग्रत हुअंती सेबेठारू मांगलिक कार्य आरंभ होइथाए। देव जागरण किंबा उत्थान होइथिबारु एहाको देवोत्थान एकादशी कहा जाए। आज हेउछि पवित्र देवोत्थान एकादशी। एही दिन उपवास करिबा सह तुलसी विवाहर विशेष महत्व रहिछि। एबे आसंतु एकादशी कथा सुनिबा। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे अर्जुन, मु तुमको कार्तिक मास शुक्ल पक्षर मुक्तिदायी प्रबोधिनी एकादशी एहा उत्थापनी एकादशी नामरे मध्य अभिहित विषय रे नारद एवं ब्रह्मांक मध्यरे होइथिबा कथोपकथन सुनाउछि। थरे नारद ब्रह्मांक पचारिले, हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी व्रत द्वारा केउ फल प्राप्त हुए? आपण कृपा करी ताहा मते विस्तार पूर्वक कहंतो। ब्रह्मा कहिले, हे पुत्र, जेउ वस्तु त्रिलोकरे प्राप्त हेबा दुष्कर सेही वस्तु मध्य कार्तिक मास शुक्ल पक्षर प्रबोधिनी एकादशी व्रत द्वारा प्राप्त होइथाए। एही व्रतर प्रभाव रे पूर्व जन्म कृत अनेक कुकर्म क्षणिक मध्यरे नष्ट होई जाए। हे पुत्र, जेउ मनुष्य एही दिन श्रद्धा पूर्वक अल्प किछि मध्य पुण्य करंती तांकर सेही पुण्य पर्वत समान अटल होई जाए। सेमानंकर पितृगण विष्णु लोक प्राप्त हुअंती। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप मध्य प्रबोधिनी एकादशी दिन रात्रि जागरण कले नष्ट होई जाए। हे नारद, मनुष्य भगवानंकर प्रसन्नता निमंते कार्तिक मासर एही एकादशी व्रत अवश्य करिबा उचित। जेउ मनुष्य एही एकादशी व्रत करे से धनवान, तपस्वी, योगी तथा इंद्रियजित होई थाए। कारण एकादशी भगवान विष्णुंकर अत्यंत प्रिय। एही एकादशी दिन भगवत प्राप्ति निमंते जो मनुष्य दान, तप, होम, यज्ञ आदि करंती सेमानंकु अक्षय पुण्य प्राप्त हुए। एणु हे नारद, तुमे मध्य विधि पूर्वक भगवान विष्णुंकर पूजा करिबा उचित। एही एकादशी दिन मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त रे उठी व्रतर संकल्प नेबा उचित एवं पूजा करिबा उचित। रात्रि रे भगवानंक निकटरे गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन पूर्वक रात्रि जापन करिबा उचित। प्रबोधिनी एकादशी दिन पुष्प, अगुरु, धूप आदि द्वारा भगवानंकर आराधना करिबा, भगवानंकु अर्घ्य देबा उचित। एहार पुण्य फल तीर्थ एवं दान आदि ठारू कोटि गुणा अधिक। जिए गोलाप, बकुल, अशोक, चंपा, धड़ा एवं नाली कनियर पुष्प, दुर्बादल, समीपत्र आदि द्वारा भगवान विष्णुंकर पूजा करंती सेमाने जन्म मृत्यु चक्ररू मुक्त होई जांती। एही प्रकार रात्रि रे भगवानंकर पूजा अर्चना करी प्रातः काल स्नान कला परे भगवानंकु प्रार्थना करिबा सहित गुरुंकर पूजा करिबा एवं सदाचारी एवं पवित्र ब्राह्मणंकु दक्षिणा देई निजर व्रत उद्यापन करिबा उचित। जेउ माने चतुर्मास्या व्रत काल रे कौनसी जिनिस त्याग करिथांती सेमाने एही दिन ठारू पुनः ग्रहण करिबे। जेउ मनुष्य एही प्रबोधिनी एकादशी दिन विधि पूर्वक व्रत करंती तांकु अनंत सुख प्राप्त हुए एवं परिशेष रे स्वर्गलोक को जाती। एबे आसंतु एकादशी कथा गीतरे सुनिबा। युधिष्ठिर उवाच, कहन्ति पंडु राजा सूत, हे कृष्ण शुणन्तु चित। कार्तिक शुक्ल एकादशी जेउ नाम रे ताकु भासी। कह महात्म्य विधि घेनी जे रूपे हेब पाप हानि। श्रीकृष्ण उवाच, कृष्ण कहन्ति पंडु सूत, पचारि अछ लोकहित। ब्रह्मा नारद संवाद रे
କହିବା ଶୁଣ ହେ ଆଦରେ। ବ୍ରହ୍ମାବାଚ ବ୍ରହ୍ମା କହନ୍ତି ହେ ନାରଦ, କହିବା ଏକାଦଶୀ ଭେଦ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ, ଏହାକୁ ବୋଧିନୀ ଆଭାସୀ। ଇନ୍ଦ୍ରପୁରର ସମପୁର, ବ୍ୟବହାର କିୟ ବା କୁବେର। ସେ ସ୍ଥାନେ କହିଲେ ଅଧ୍ରୁବ, ଏ ହୋଇଥିଲେ ଦେବ ଧ୍ରୁବ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉବାଚ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ପ୍ରିୟ, ସେଠାକୁ ବିପ୍ରେ ମୋତେ ନିଅ। ଦେଖିବି ପ୍ରିୟ ମୁଖ ଯାଇ, ଆପଣା ପୁଣ୍ୟ ଭାଗ ଦେଇ। କରିବି ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଧ୍ରୁବ, କର ଯେ ରୂପେ ଦେଖାଯିବ। ଦୂର ବିଯୋଗୀ ଜନ ଯୋଗ, କରିପାଇବ ପୁଣ୍ୟ ଭାଗ। ଏମନ୍ତେ ସୋମ ଶର୍ମା ଶୁଣି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଗଲେ ଘେନି। ପ୍ରବେଶ କଲେ ନେଇ ସ୍ଥାନେ, ବାମଦେବଙ୍କ ସନ୍ନିଧାନେ। ଦକ୍ଷିଣ ବାମଦେବ ଋଷି, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ଦୟା ବସି। ସେ ବାମଦେବ ମହାମୁନି, ବେଦାନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଜଳ ଘେନି। ଆପଣେ କଲେ ଅଭିଷେକ, ଗଲା ତାହାର ସେ ପାତକ। ହରିବାସର ଯେ ସ୍ୱଭାବ, କିୟ ବା ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ। ପାଇଲେ ଦିବ୍ୟ ଦେହ ଦେବ, ଦିବ୍ୟ ଗତିରେ ଯେ ସମ୍ଭବ। ପ୍ରୀତିରେ ଉଲ୍ଲସିତ ଦିଶେ, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରିୟତମ ପାଶେ। ପ୍ରିୟାକୁ ଦେଖି ସେ ଶୋଭନ, ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦିତ ମନ। ଆହ୍ୱାନ କରିବା ମୋ ଅଙ୍କେ, ପ୍ରିୟାକୁ ବସାଇ ନିଶଙ୍କେ। ପ୍ରେମରେ ପରବେଶ ହୋଇ, ପ୍ରିୟାକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କହି। ହେ ପ୍ରିୟ ହିତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣ, ମୋହର ଅଛି ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ। ତାହା ମୁଁ ଦେଉଅଛି ଜାଣ, ତେଣେ ଅଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ମଣ। 8 ବରଷ ଦିନ ମୁହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଚିତ୍ତେ ବିଧି ଚାହିଁ। ତୁ କରିଛୁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ, ସେ ପୁଣ୍ୟ ଦେଲି ମୁନିୟତ। ତୁମ୍ଭର ଧ୍ରୁବ ଏ ପୁର, ଧ୍ରୁବ ହୋଇବ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ଏମନ୍ତ କହି ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗେ, ରମିଲା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ରଙ୍ଗେ। ସୁଦିବ୍ୟ ରୂପ ଆଭରଣ, ପାଇ ଭୁଞ୍ଜିଲା ଭୋଗମାନ। କରିବା ବିଷ୍ଣୁ ଉଜାଗର, ନିରସ୍ତ ପାପ ହୁଏ ଦୂର। ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଆଦି ଯୋଗେ, ଫଳ ମିଳଇ ସୁଖ ଭୋଗେ। ପାଇ ସେ ଫଳକୁ ସୁଖରେ, ହରି ବୋଧିନୀ ଉଜାଗରେ। ତରି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନ, ଦେଇ ମୋହଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମାନ। ସେ ଫଳ ନ ମିଳେ ନିର୍ଜଳେ, ବୋଧିନୀ ଜାଗରଣ ତଳେ। ସେ କଲା ପ୍ରବୋଧିନୀ ବ୍ରତ, ଜାଗର ପୂଜାର ସହିତ। ସେହି ସୁକୃତ ହୋଇ ମାତ୍ର, ତେଣେ ସେ କୂଳ ହିଁ ପବିତ୍ର। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଧନ ନାଶ, ନିତ୍ୟ ଏ ଦୁହେଁ ଅବଶେଷ। ଏମନ୍ତ ଜାଣି ସୁନିଶ୍ଚିତ, କରିବେ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରତ।
ଯେ କିଛି ତୀର୍ଥ ତ୍ରିଭୁବନେ ସେମାନେ ଜାଣତା ଭୁବନେ। କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଯେ କଲା ଏହି ତୀର୍ଥବାସୀ। ସମସ୍ତ କୃତ ପରିହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ହେତୁ କରି। ବିଧିରେ ବୋଧିନୀ ଆଚରି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଆକୁଣ୍ଠେ ସଞ୍ଚାରୀ। ଯେ କଲା ବୋଧିନୀ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟରେ ତାର କିମ୍ପା ଭୀତ। କାର୍ତ୍ତିକ ଏ ହରି ବୋଧିନୀ ପରଲୋକରେ ମହାଦାନୀ। ଯେ କରେ ବୋଧିନୀ ଉପାସ ଜାଣ ସେ କଲା ଯୋଗ ନ୍ୟାସ। ତତ୍ପରେ ସେହି ଜିତେ ମୟ ତାହାର ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଜୟ। ବିଷ୍ଣୁର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏହି ଧର୍ମସାରକୁ ଯେ ଦିଅଇ। ଯେଉଁ ବୋଧିନୀ ବ୍ରତ କରି ମୁକ୍ତି ଲଭନ୍ତି ନର ନାରୀ। କରି ବୋଧିନୀ ଉପବାସ ନର ନ ପାଏ ଗର୍ଭେ ବାସ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମ ଛାଡ଼ି ବୋଧିନୀ ବ୍ରତକୁ ଆଚରି। କରି ବୋଧିନୀ ଉଜାଗର ହୋଇ ଯେ ଜାଗରେ ତତ୍ପର। ତାର ନ ରହେ ପାପ ଗାତ୍ରେ ଯେ ଜାତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ମାତ୍ରେ। ଯେ ସ୍ଥାନ ଦାନ ଜପ ହୋମ କରି ଉଦ୍ଦେଶୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ସେ ସର୍ବ କ୍ଷୟ ହୁଇ ହରି ବୋଧିନୀ ତିଥି ପାଇ। ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବ ଚରଣେ ଶରଣ ପଶିବ। କରି ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ଦେଇ ସମସ୍ତ ଦାନ ମାନ। ମିଳଇ ଯେଉଁ ଫଳ ଜାଣ ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦାନେ କୋଟି ଗୁଣ। ତଦନ୍ତେ ଭୋଜନ ବସନେ ପୂଜା କରିବ ଗୁରୁଜନେ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇ କର ହୃଷ୍ଟ ଯେଣୁ ତାତ ସେ ହରି ତୁଷ୍ଟ। ଯେ ପଢ଼େ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରାଣ ଯେ ଅବା କରଇ ଶ୍ରବଣ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେଇ କପିଳାକୁ ଯେ ଫଳ ମିଳଇ ତାହାକୁ। କାର୍ତ୍ତିକେ ହେ ମୁନି ସତ୍ତମ ଯଥୋକ୍ତ କରେ ଯେଉଁ ଜନ। କରଇ ଏ ବୈଷ୍ଣବ ବ୍ରତ ମୁକ୍ତି ତାହାର ସୁନିଶ୍ଚିତ। କେତକୀ ପତ୍ରେ ପୂଜା ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସହିତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ। ସୁପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଜାଣ ଯେ ଭକ୍ତି ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ଅଗସ୍ତ୍ୟ କୁସୁମେ ଯେ ଜନ ପୂଜା କରଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ନରକ ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଦେଖି ଲଭଇ ଯଥା ଜଳେ ଶିଖି। କାର୍ତ୍ତିକେ ମୁନି ପୁଷ୍ପେ ପୂଜା ପାଇ ସେ ଦେବ ଦେବ ରାଜା। ଦିଅନ୍ତି ଅଭିମତ କାମ ଯାବତ ସ୍ଥିତ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟମ। ଯେ ସର୍ବ ପୁଷ୍ପ ଛାଡ଼ି କରି ମୁନି ପୁଷ୍ପରେ ପୂଜେ ହରି। ବିଶେଷ ପ୍ରବୋଧିନୀ କାଳେ ଯୁକ୍ତ ଯେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଫଳେ। ତୁଳସୀ ମୁନି ପୁଷ୍ପେ ହରି ଯେ ପୂଜେ ପ୍ରବୋଧିନୀ କରି। ଯାଏ ସକଳ ପାପ ତାର ଯେ ଅବା ଜନ୍ମୟତର।
ତୋଳି ତୁଳସୀ ଦଳ ମାନ କିୟ ବା ଅଗସ୍ତି କୁସୁମ ଆରାଧି ଦେବ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କାର୍ତ୍ତିକେ ଦିଏ ଯେଉଁ ଜନ 10 ସହସ୍ର ଜନ୍ମ ଭବ ତାର ଯେ ପାତକ ବିଭବ ତାହା ନାସନ୍ତି ପଦ୍ମନାଭ ନିଷ୍ପାପୀ ହୁଏ ସେ ମାନବ ଦେଖନ୍ତି ଛୁଅନ୍ତି ସିଞ୍ଚନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତି ଆରୋପନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ନମନ୍ତି ସ୍ତୁତି କରିଣ ଯେ ପୂଜନ୍ତି କରନ୍ତି ମହାପାପ ମାନ ପୁଣ୍ୟବାନରେ ଶୁଭବନ ପ୍ରସଙ୍ଗେ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏହାର ଶୁଣ କହିବା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପୂର୍ବେ କଇ ନୃପସୂତ ନାମରେ ମୁଚୁକୁନ୍ଦ ଖ୍ୟାତ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁବେର ବରୁଣ ସମନ ଅଗ୍ନି ବିଭୀଷଣ ଯାହାର ସୁସ୍ୱଭାବ ବଳେ ଏମାନେ ସ୍ନେହେ ମିତ୍ର ହେଲେ ସେ ସତ୍ୟାସନ୍ଧନର ପତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରେ କଲେ ଭକ୍ତି ବହୁତ ଭୂମି ଦାନ କଲେ ସତତ ବୈଷ୍ଣବ ପୂଜିଲେ ରାଜକୁ ଅକଣ୍ଟକ କରି ପାଳିଲେ ଧର୍ମ ଅବଧାରୀ ଜନ୍ମିଲା ଦୁହିତା ତାଙ୍କର ରୂପେ ମହିଳା ସର୍ବନର ପ୍ରାକ୍ତନ ଜନ୍ମ ଅନୁସାରେ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନାମରେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନର ଯେହୁ ସୁତ ନାମରେ ଶୋଭନ ବିଦିତ ଆନନ୍ଦେ ଶୋଭନକୁ କାଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାକୁ ବିଭା କରେ ଦୈବ ଯୋଗରେ ଏକାଦଶୀ ମିଳିଲା ନିକଟରେ ଆସି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାର ମନେ ତାପ ହୋଇଲା ଦେଖି ତାଙ୍କ ରୂପ କି ହେବ ପ୍ରଭୁ ଦୟାନିଧି ଆଜ ତ ଏକାଦଶୀ ବିଧି ମୋ ଭର୍ତ୍ତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷୁଧାରେ ହୋଇବେ ବ୍ୟାକୁଳ ଉଗ୍ର ଶାସନ ମୋର ତାତ ଯାହାର ଡିଣ୍ଡିମ ବିଦିତ ହରିବାସରେ ନ ଭୁଞ୍ଜିବ ଅନ୍ୟଥା ମୋର ଦଣ୍ଡ ହେବ ଡିଣ୍ଡିମ ଘୋଷ ଆପେ ଶୁଣି ଶୋଭନ ମନେ ଭୟ ଘେନି ପ୍ରିୟକୁ କହିଲେ ଉପାୟ ଦେବ ଅନ୍ୟଥା ମୋ ପାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଉବାଚ ଆମ୍ଭର ଘରେ ଆଜି କେହି ଜୀବ ମାତ୍ର କେ ନ ଭୁଞ୍ଜଇ ତୃଣ ଅନ୍ନକୁ ବାରି ତୋ ପିତା ଦେଇଛନ୍ତି ବାରି ଆଜ ସମସ୍ତେ ନିରାହାର ଦୀରଦ ତୁରଙ୍ଗ ମାର୍ଜାର କହିବା କିୟ ବା ମାନବ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଧବ ହରିବୋଧିନୀ ଉପୋଷଣ କରି ମାଧବ ସମର୍ଥନ କରି ଯାଆନ୍ତି ଶତ ଜନ୍ମ ମହାପାତକ ଜୟଜନ କଲେ ବୋଧିନୀ ମହାବ୍ରତ ମହାପାତକ ହୁଏ ହତ ତେଣୁ ବୋଧିନୀ ଉପବାସ ବିଧିରେ କରିବ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ବ୍ରତ ତୋଷୀ ଭଗବାନ କରି ଦିଗକୁ ଶୋଭାବନ
ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଏ ଜନ, ଚଢ଼ି ଉତ୍ତମ ଦେବ ଜାନ। ଏଣୁ ଏ ବ୍ରତ ଯତ୍ନେ କର, ପାଇବ କୀର୍ତ୍ତି ପୁରସ୍କାର। ପରକାଳରେ ବୈକୁଣ୍ଠ, ପାଇବ ଏହି ବ୍ରତ ନିଷ୍ଠ। ଏଥିରେ ସର୍ବ ପାପ ଯିବ, ଯୌବନେ ଯେ ଅବା ସମ୍ଭବ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍যେ ଯେ ଅବା ସଂଯତ, ସମସ୍ତ ନାଶେ ମହାବ୍ରତ। ଶତ ଜନ୍ମର କୃତ ପାପ, ହେଉ ବା ବହୁତ ଅଳପ। ହରନ୍ତି ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ, ଏଥି ଭକ୍ତିରେ ପୂଜା ପାଇ। ଯେ ଧନ ଧାନ୍ୟକୁ ଦିଅଇ, ସମସ୍ତ ପାପକୁ ହରଇ। କରଇ ଗୃହର କଲ୍ୟାଣ, ଏ ବ୍ରତ ମହାପୁଣ୍ୟ ଜାଣ। କରି ଏ ବ୍ରତ ଉପବାସ, ଭକ୍ତିରେ ତୋଷି ଋଷିକେଶ। ଯାହାର ପାପ ନାୟାସ, ସେ ଜାଣେ ବଲ୍ଲଭ ବିଶେଷ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରାଗେ, ଫଳ କୀର୍ତ୍ତିତ ଅଛି ଆଗେ। ତହୁଁ ସହସ୍ର ଗୁଣ ଯୁତ, ବୋଧିନୀ ଜାଗରେ ସୁକୃତ। ସାଧ୍ୟ ଯେ ବା ଜପ ହୋମ, ଯେ ଦାନ ହରି ସମର୍ଚନ। ଏ ସର୍ବ ହୋଏ ସତେ ଗୁଣ, ଯେବେ ବୋଧିନୀ ଦିନ ଜାଣ। ଜନ୍ମ କାଳରେ ଯେତେ ପୁଣ୍ୟ, କ୍ଲେଶରେ ଅର୍ଜିଥାଇ ଧନ। ସେ ସର୍ବ କାର୍ତ୍ତିକ ଭାବେ, ହୁଅନ୍ତି ଗଣା ଅସମ୍ଭବେ। ଅବଧି କରି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ, କରଇ ବୈରାବଲୋକ। ନ ପଡ଼େ ତାର ଅନ୍ତ ଲୋଭେ, ସେ ଚାନ୍ଦ୍ରାୟଣ ଫଳ ଲୋଭେ। ସେ ନିତ୍ୟ ଧର୍ମ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଦେ, ନିୟଇ କାର୍ତ୍ତିକ ଆନନ୍ଦେ। ଏ ରୂପେ ନିତ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାରେ, ଯେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି ସତ୍କାରେ। ତୁଳସୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦରେ, ସେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ପ୍ରମୋଦରେ। କୋଟି ସହସ୍ର ଯୁଗ ତପ, ଫଳ ପାଆନ୍ତି ନିରାପତ। ସେ ରୂପେ ଫଳୁ ବୀଜ ପଡ଼ି, ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ଯାଏ ବଢ଼ି। ସେ ରୂପେ ବଢ଼ଇ ସେ କୂଳ, ସର୍ବଦା ହୁଏ ନିରାକୁଳ। ଆକୁଳ ଯୁଗ ସହସ୍ରାନ୍ତ, ଏ ବଂଶ ବୈକୁଣ୍ଠେ ବିଶ୍ରାନ୍ତ। ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥେ ସ୍ନାନ କରି, ସମସ୍ତ ଜାଗମାନ କରି। ଯେ ରୂପେ ତୃପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ, ତୁଳସୀ ଦଳେ ପୂଜା ପାଇ। ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନ ସମିତନେ, ସେ ରୂପେ ନୁହନ୍ତି ଏମାନେ। ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରିୟା ଅଟେ ଯେଣୁ, ତୁଳସୀ ଦଳେ ପୁର ତେଣୁ। ବିଶେଷ କାର୍ତ୍ତିକେ ନାରଦ, ତୁଳସୀ ଦଳେ କୃଷ୍ଣ ମୋଦ। ଯେ ଯଜ୍ଞ ଅନେକ କରଇ, ରତ୍ନ କାଞ୍ଚନ ଦାନ ଦେଇ। ସେ ଫଳ ପାଇ ବହୁ ଗୁଣେ, ତୁଳସୀ ଦେଇ ଜନାର୍ଦ୍ଦନେ। କର କାର୍ତ୍ତିକ ଯଥା ଶକ୍ତି, ଏକାଦଶୀରେ ଥାଉ ମତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର ଭକ୍ତି ଭାବ,
ଅବଶ୍ୟ ଜନେ ମୁକ୍ତ ହେବ। ଏକାଦଶୀର ସମ ହୋଇ ତିନି ଲୋକରେ ବ୍ରତ ନାହିଁ। ଯେ ସର୍ବ ପାପ ବିନାଶିବ ଅଭୀଷ୍ଟ ଫଳକୁ ଯେ ଦେବ। ଏକାଦଶୀରେ ନ ଭୁଞ୍ଜିବ ଯେବେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ପୃହା ହେବ। ଏକାଦଶୀରେ ଯେଉଁ ଜନ କରଇ ପକ୍ୱାନ ଭୋଜନ ତହୁଁ ଅଧିକ ତିନି ଲୋକେ ନାହିଁ ଚଣ୍ଡାଳ ପାପୀ ଏକେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଧ ପୁରାଣେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳଦେବ ପ୍ରବୋଧିନୀ ଏକାଦଶୀ ମହାତ୍ମ୍ୟେ ଚତୁର୍ବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ବିବାହରେ ପ୍ରଥମେ ତୁଳସୀ ବନ୍ଦନା କରିବା। ବନ୍ଦଇ ତୁଳସୀ ଚରଣ କର ମା ସନ୍ତାନ କଲ୍ୟାଣ। ମହାନିତ୍ୟ ଧାମେ ନିବାସ ନାରାୟଣେ କରିଣ ତୋଷ। ତୁ ମାତା ବିଷ୍ଣୁ ମନୋହାରୀ ସାପେ ଆସିଛୁ ଅବତରୀ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ସତ୍ୟବତୀ ପରାଶରଙ୍କ ପ୍ରିୟତୀ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଧରି ଗର୍ଭେ ଲୀଳା କରିଲୁ ଏହି ଭବେ। ମାଳତୀ ରୂପେ ତ୍ରେତୟାରେ ନିମଗ୍ନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜାରେ। ଦ୍ୱାପରେ ମାୟା ଦୈତ୍ୟ ଜାୟା ତ୍ରିପୁରା ନାମ ତୋର ମା। ଜଳନ୍ଧର ପତ୍ନୀ କଳିରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ନାମ ସେଠାରେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ତୁଳସୀ ନାମେ ପୂଜା ପାଉଛୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମେ। ତୋ ମୁଖ ଯେ କରେ ଦର୍ଶନ ସକଳ ପାପ ହୁଏ ଲୀନ। ଯେ ନାରୀ ତୋର ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଗୋମୟ ଲିପି ବତି ଜାଳେ। ଭକ୍ତିରେ ପୂଜଇ ଚରଣ ସେ ଲଭେ ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ। ତୋ ମୂଳେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଶାଖାରେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ। ପତ୍ରରେ ଦେବା ଦେବୀ ଗଣ ତୋ ସେ କରନ୍ତି ବିଚରଣ। ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଙ୍କ ଘରଣୀ ଅଶେଷ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ। ତୋ ପତ୍ର ବିନା ନୈବେଦ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି ନାହିଁ ଆଦି କନ୍ଦ। ତୋ ଦୟଣାର ମାଳ ହେଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଣ୍ଠେ ଶୋଭା ପାଉ। ବାର ବାର ତୋ ପାଦେ ନମେ ଦୟା କର ମା ଏ ଅଧମେ। ମହାତ୍ମ୍ୟ ଲେଖିବି ତୋହର ଏତିକି କରୁଣା ମା କର। ତୁଳସୀ ପୂଜା। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି ରାଜନ ମୁନିଙ୍କୁ ବୋଲନ୍ତି ବଚନ।
ଅନୁଗ୍ରହ କର ହେ ମୁନି, ଶୁଣିବି କଳି ଯୁଗବାଣୀ। ସେ କାଳ ନର ନାରୀ ମାନେ, କିପରି ଭାବେ ତୋ ସମନେ। ପୂଜିଲେ ତୁଳସୀ ଚରଣ, ସଂକ୍ଷେପି କରନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନ। ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ବାଣୀ, ଆନନ୍ଦେ ଭାସେ ଶୁକମୁନି। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ, ରାଜନ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରବଣ, ପୁଚ୍ଛା କଲ ଯେଉଁ ବଚନ। ଭାଦ୍ର ଆଶ୍ୱିନ ଆଦି ମାସେ, ଧରିତ୍ରୀ ଫଳ ପୁଷ୍ପେ ହସେ। ଜହ୍ନି ଫୁଲ ଯେ ଫଳମାନ, ପେନ୍ଥି ପେନ୍ଥି ହୋଇ ଶୋଭନ। କିଶୋରୀ ଯୁବତୀ ମିଳିଣ, ଜହ୍ନି ଫୁଲ କରି ଚୟନ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଶେ ଯାଇ, ଅତି ଯତନେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ। ପୂଜନ୍ତି ହୋଇ କୁତୁହଳୀ, ସକଳେ ଦେଇ ହୁଳହୁଳି। ଯିଏ ଯାହା କଳ୍ପନା କରେ, ଅଚିରେ ତାହା ତାକୁ ମିଳେ। ଯେହୁ କରଇ ଉପହାସ୍ୟ, ତା ଫଳ ମିଳଇ ଅବଶ୍ୟ। ଶୁକ କହନ୍ତି ଶୁଣ ରାୟ, ମନ ମଧ୍ୟ ଫେଡ଼ ସଂଶୟ। କହୁଛି ଏକଇ କାହାଣୀ, ଶ୍ରବଣ କର ନୃପମଣି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାମେ ଏକ ଦେଶ, ପୁରା କାଳେ ଥିଲା ଅବଶ୍ୟ। ନୃପତି ନାମ ମହେଶ୍ୱର, ସକଳ କର୍ମେ ଧୁରନ୍ଧର। ବଡ଼ ପ୍ରତାପୀ ସେ ନରେଶ, ଶତ୍ରୁ ନ କରନ୍ତି ପ୍ରବେଶ। ଭାରିଜା ନାମ ଭାନୁମତୀ, ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ସେ ସତୀ। ରୂପକୁ ରମ୍ଭା ନୁହେଁ ସରୀ, ଚାରୁ ହାସିନୀ ସୁଚତୁରୀ। ସେବନ୍ତୀ ପରି ଚାରି ଗଣେ, ଅଭାବ ନାହିଁ ଧନ ଧାନ୍ୟେ। ମନ ମଧ୍ୟେ ଗର୍ବ ବହନ୍ତି, ଯେଣୁ ସେ ଅତି ରୂପବତୀ। ଦିନେକ ଆଶ୍ୱିନ ମାସରେ, ଦେଖନ୍ତି ରାଣୀ ଭ୍ରମଣରେ। ବାଳିକା ମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ, ଭୁଜାଉ ଖୋଡ଼ା ସଙ୍ଗେ ନେଇ। ତୁଳସୀ ମୂଳେ ବସି ସର୍ବେ, ଜହ୍ନି ଫୁଲରେ ନାନା ଭାବେ। ସଜାନ୍ତି ହୋଇ କୁତୁହଳୀ, ବନ୍ଦନ୍ତି ଦେଇ ହୁଳହୁଳି।
ଏ କାଳେ ରାଣୀ ଭାନୁମତୀ ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ଯେ ମିଳନ୍ତି। ନୟନେ ଦେଖିଣ ସକଳ ମନରେ କରନ୍ତି ବିଚାର। କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଖଣ୍ଡ ସାକର ଛେନା ସର କୁଳିଆ ବର। ନବାତ ରାଜା କରା ନାହିଁ ପୂଜନ୍ତି ଧରି ଭୁଜା ଖଇ। ଗରବ ମନେ ଭାନୁମତୀ ବାଳିକା ମାନଙ୍କୁ ପୁଛନ୍ତି। ଏ କେଉଁ ଦେବୀ ଓଷା ବ୍ରତ ଦେଖିଲା ଗଇ ଆଚମ୍ବିତ। ପୂଜିଲେ କି ମିଳିବ କୁହ ମୋର ପୂଜିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହଁ। ରାଣୀଙ୍କ ଏପରି ବଚନ ଶୁଣି ଦୁଃଖେ ବାଳିକା ଗଣ। ଦେବୀଙ୍କୁ କରିଣ ସ୍ମରଣ ରହିଲେ ହୋଇଣ ମୌନ। ଦେଖିଣ ସଭିଙ୍କ ବଦନ ରାଣୀ ତେଜିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନ। ବାଳିକା